सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़। मैं हाँ तुहाडे नाल हरप्रीत सिंह। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहला एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। खेती कानूनों के विरोध दरम्यान केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खेती कानूनों की की तारीफ, कहा सरकार सौदों बाबत गल करने लई तैयार। केंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद किसान ने भी किया वड्डा ऐलान, कहा खेती कानून रद्द करवाउण तक संघर्ष रहेगा जारी। केंद्र सरकार के कानूनों दस्सिया किसान विरोधी। किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे पंजाब कांग्रेस के संसद मैंबरों का जंतर मंतर उत्ते रोस धरना जारी। MP रवनीत बिट्टू ने केंद्र सरकार उत्ते कसे तंज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली दी सरहदां उत्ते डटे किसानों के अंदोलन का अज 15वां दिन है। इस दरम्यान केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने किसानों को गलबात का सद्दा दिंदिआं कहा कि सरकार कानूनों उत्ते सोध करने उत्ते किसानों के हर इतराज उत्ते गल करने लई तैयार है। उन्होंने कहा कि असीं खुले मन नाल गलबात कर रहे हैं, सरकार नूं कोई हंकार नहीं है, इसलिए असीं लिखती प्रस्ताव बना के भेजा सी। किसान जथेबंदियों नाल चर्चा लगातार जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान ठंड विच बैठे ने, यह साडे लई चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि खेती कानून लोक सभा ते राज्य सभा चर्चा तो बाद ही पास होए ने। यह बिल 4-4 घंटे की बहस मगरों पास किए गए हैं। चर्चा दौरान सारे संसद मैंबरों ने अपने विचार भी रखे सन। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों की आमदन बढ़े, खेती खेतर के विकास लिए कानून बनाए गए हैं। इन्हां कानूनों बाबत किसान नूं मंडी तो मुक्त करना साडी कोशिश है। मंडी तो बाहर जाके भी किसान नूं छूट दी गई। किसान नूं आज़ादी तो की इतराज़ है। उन्होंने कहा कि किसान नूं आज़ाद करना साडा टीचा है। केंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद किसानों ने भी वड्डा ऐलान किया। इस दौरान किसान आगुओं ने प्रेस को संबोधन करदे कहा कि पूरे देश च अंदोलन तेज होगा। 12 दसंबर को पूरे देश च टोल प्लाजे घेरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि 14 दसंबर को पंजाब के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर अगे धरने होणगे। इस दे नाल ही किसान आगुओं ने कहा कि हुण पूरे भारत में रेलवे ट्रैक रोके जाएंगे, जिसकी तारीख बाबत जल्द ऐलान किया जाएगा। किसानों वालों रेलवे लाइनों उत्ते मुड़ धरने शुरू करने की तैयारी की जा रही है। किसान आगुओं ने कहा कि प्रधानमंत्री और खेतीबाड़ी मंत्री वखरा वखरा बयान दे रहे हैं। उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री संवाद की गल कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शर्तां रख के गलबात करन दे दरवाजे बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गल मनी है कि कानून कारपोरेट घराने लई बनाए गए हैं। वक्री मंडी की व्यवस्था बारे भी सरकार की नीयत सामने आई है। किसान आगुओं ने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कानूनों नूं व्यापारियों की बनाए जाने लई गल कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुर्की बारे भी गलत बयान दिता जा रहा है। किसान आगुओं ने कहा कि जमीन की कुर्की किए जाने की गल एक्ट च शामिल है। किसान आगुओं ने केंद्र को सवाल करदे कहा कि कानून रद्द करने च सरकार का नुकसान की है, सानू जवाब दिता जाए। खेती कानूनों को रद्द करवाउण लई किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे पंजाब के कांग्रेसी MP रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह औजला, जसवीर सिंह डिंपा का जंतर मंतर उत्ते धरना जारी है। इस मौके संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्र सरकार उत्ते तिखा निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों दी जायज़ मंगां नूं गंभीरता नाल नहीं लै रही। इस तो इलावा उन्होंने BJP आगू वालों किसान प्रदर्शन पिछे चीन ते पाकिस्तान का हथ होने के बयान देने की निखेधी की है। मैं तो उन्होंने बड़ा सूझवान सियाणे मंत्री समझदा सी, बजुर्ग, पर अज मैनू लगता भी किते ना किते BJP दे माड़े दिन ने जिहड़े, वो कहंदे नारा नहीं अच्छे दिन, इन्हां दे माड़े दिन ने जिहड़े वो शुरू हो गए। एक तुसी एक ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? BSF ਦਾ, CRP ਦਾ, ਸਪਾਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਆ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਜਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਵੀ BJP ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, MPਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ BJP MPਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, 4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ MP ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ।
ਸੋਚ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਾਟੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ, ਉਸ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਨਾ ਚੱਲ ਪਏ ਲੜਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਭਾਈ-ਭੈਣ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ-ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ। ਟੈਕਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਵੀਰ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਸਬਤ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਰੋਡ ਤੇ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹਜਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਵੱਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਭਵਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਭਵਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਵਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਨੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ 'ਚ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਨੱਡਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਤਕੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਚੌਂਕੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ 2 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 3 ਤੋਂ 4 ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਆਈਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। 75 ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਆਈਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੈਦਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰਡ ਬਾਈ ਗੋਦਰੇਜ ਈਜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟ।